Hello, my dear students. Welcome to Raiganj Coronation High School official YouTube channel. সবাইকে নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। Today I will take class for class 7. I will discuss the poem The Vagabond, written by Robert Louis Balfour Stevenson. Robert Louis Balfour Stevenson was born in the year 1850 and died in the year 1894. He was a Scottish poet. He was not only a poet but also a novelist, an essayist, and a travel writer. The books for which he is well known are The Treasure Island, Kidnapped, The Strange Case of Mr. Hyde and Jekyll. Sorry, Mr. Hyde, Mr. Jekyll and Mr. Hyde. But before going to the topic, at first I will discuss the pronunciation of the articles. আর্টিকেলগুলোর উচ্চারণ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব, কারণ অধিকাংশ স্টুডেন্টরাই দেখা যায় এর ভুল উচ্চারণ করে থাকে। তো আমরা জানি আর্টিকেলস দি অর দ্য, আ অ্যান্ড অ্যান, এই তিনটি আর্টিকেল আছে। দি, দা দুটো উচ্চারণই কারেক্ট। কখন আমরা দি ব্যবহার করব, দি উচ্চারণ করব? যখন টিএইচই এমন কোনো ওয়ার্ডের আগে বসবে যেটা ভাওয়েল দিয়ে শুরু, যেমন ধরো দি এলিফ্যান্ট, দি এন্ড, দি ইউনিভার্সিটি। কিন্তু যখন কোনো ওয়ার্ড কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে তখন কিন্তু সেই টিএইচই আর দি উচ্চারণ হচ্ছে না, দা উচ্চারণ হচ্ছে। তাহলে আমাদের এই কবিতায় দেখতে পাচ্ছি, দেখো, ভ্যাগাবন্ড, ভ্যাগাবন্ডের আগে টিএইচই আছে, তাহলে আমরা কী উচ্চারণ করব? দি ভ্যাগাবন্ড? নো, এখানে উচ্চারণ হবে দ্য ভ্যাগাবন্ড। ভ্যাগাবন্ড স্টার্টস উইথ ভি, দ্যাট ইজ এ ভাওয়েল। ক্লিয়ার? এবার আমরা উচ্চারণ করব কোনটা, যেটাকে আমরা এ বলে থাকি। এ আসলে কিন্তু এ উচ্চারণ নয়, আ। এ কখন উচ্চারণ হবে? যখন সেটি লেটার বা অ্যালফাবেট। কিন্তু যখন সেটি ওয়ার্ড হিসাবে ইউজ হচ্ছে, আর্টিকেল, তখন কিন্তু সেটা আ উচ্চারণ হবে। দিস ওয়ার্ড ইজ pronounced a both in American and British English. I think you got it. Now I will come to my topic, that is the poem The Vagabond. At first we have to know what a vagabond is. ভ্যাগাবন্ড কথার বাংলা অর্থ হচ্ছে ভব ঘুরে। ভব কথার অর্থ হচ্ছে ভুবন বা দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবী। আর ঘুরে মানে যে ট্রাভেল করে, অর্থাৎ যিনি সর্বত্র ট্রাভেল করেন তাকে আমরা ভ্যাগাবন্ড বলে থাকি। ভ্যাগাবন্ডের যদি আমি ইংলিশ ডেফিনিশন দিই তাহলে কি দাঁড়ায়? আ ভ্যাগাবন্ড ইজ এ পারসন হু ওয়ান্ডার্স ফ্রম প্লেস টু প্লেস উইদাউট আ হোম অর এ জব, হু ওয়ান্ডার্স এমলেসলি। তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো এই কবিতায়? যিনি স্পিকার, হি ইজ দ্য ভ্যাগাবন্ড। হি ইজ প্রেয়িং টু গড, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, ফর এ লাইফ দ্যাট হি ওয়ান্টস টু লিড, দ্যাট হি loves. The vagabond wants true freedom in life. Homely life is not true freedom. He wants to lead his life in his own way. He is the king of his own world. He doesn't want the comfort of a cozy bed. He doesn't want to be within the four walls of a room. He doesn't want shade or roof over his head. এই কবিতায় মেন থিমটা কি? হোয়াট আ ভ্যাগাবন্ড ওয়ান্টস অ্যান্ড হোয়াট হি ডাজন্ট ওয়ান্ট। এখন
আমি কবিতার এক্সপ্লেনেশনে যাওয়ার আগে কবিতাটি পুরোটা আমি একবার রিড আউট করব। ইউ লিসেন টু ইট অ্যান্ড বি রেডি উইথ ইউর টেক্সট বুক। দেন I will explain each line. So let's start. Vagabond, Robert Louis Stevenson. Give to me the life I love, let the life go by me. Give the jolly heaven above and the byway nigh me. Bed in the bush with stars to see. Bread I dip in the river. There's the life for a man like me. There's the life forever. Let the blow fall soon or late. Let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I seek not, hope nor love, nor a friend to know me. All I seek, the heaven above and the road below me. Or late autumn fall on me, where afield I linger, silencing the bird on tree, biting the blue finger, white as meal the frosty field, warm the fireside heaven. Not autumn will I yield, not to winter even. Let the blow fall soon or late, let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask, the heaven above and the road below me. Okay? Now, I will explain the poem line by line. Give to me the life I love. The vagabond prays to God for a life that he loves. ভ্যাগাবন্ড যে জীবনটি চাইছে সেই জীবনের জন্য সে প্রে করছে কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে। লেট দ্য লেভ গো বাই মি। LAV, লেভ, নট লেভ, লেভ। প্রনাউন্সিয়েশন উইল বি লেভ, অ্যান্ড হিয়ার বাই মিনস বিসাইড। অর্থাৎ ভ্যাগাবন্ড চাই কি তার সে যেখানে থাকবে তার পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে যাবে। লেভ মিনস স্ট্রিম, ছোট নদী, রিভুলেট। Give the jolly heaven above and the byway nigh me. ভ্যাগাবন্ড কী চাইছে ঈশ্বরের কাছে? জলি হেভেন। জলি মিনস ব্রাইট or happy. Heaven means sky. Sky. Pronunciation would be heaven. Heaven. Voyekar, ven. Heaven. The vagabond wants a bright sky over his head and a small path near him. Nigh means near. Nigh is a poetic word. In prose order, it would be near. It is a preposition. Bed in the bush with stars to see. At night, I want as a bed a bush, because if I spend my time at night on a bush, it will help me to enjoy the starry sky. নক্ষত্র খচিত আকাশ দেখতে, উপভোগ করতে আমাকে হেল্প করবে। Bread I dip in the river. A vagabond is not worried about his food and drink. সে তার খাবার নিয়ে চিন্তিত নয়। Bread or water is enough for him. অর্থাৎ রুটি আর জল হলেই তার চলে যাবে। তার যে ভালো ভালো খাবারের দরকার এমন কোনো লোভ তার নেই। There's the life for a man like me. There's the life forever. এখানে there's means there is. There is এর contracted form হচ্ছে there's. There's the life for a man like me. Like a
I want to lead a life of a vagabond. And I want to lead this life till the end of my life. আমার সারা জীবন আমি এই জীবনটাই যাপন করতে চাই। Let the blow fall soon or late. Here blow means troubles, challenges of life. Blow অর্থাৎ আঘাত। যতই আঘাত নেমে আসুক আমি সেটা নিয়ে চিন্তিত নই। আঘাত আসলে আসুক, প্রতিকূলতা আসলে আসুক। Let what will be over me. War is over. In a poem, over is used as over. এখানে ভি এর অনুপস্থিতিতে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। উচ্চারণ হবে over, not over. Let the blow fall soon or late. Let what will be over me. Give the face of earth around. Face মুখমণ্ডল এখানে কিন্তু হবে open land or nature. A vagabond wants to be in close contact with nature. প্রকৃতির খুব সংস্পর্শে থাকতে চায়, অর্থাৎ he is a lover of nature. He wants to enjoy the beauty of nature. প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে চায়। দিস ইজ দ্য সোল গোল অফ হিজ লাইফ। এটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। গিভ দ্য ফেস অফ আর্থ অ্যারাউন্ড অ্যান্ড দ্য রোড বিলো মি। আমি চাই আমার চারপাশে থাকবে প্রকৃতি আর থাকবে একটি রাস্তা, কারণ রাস্তা ছাড়া তো হাঁটা যায় না, আমাকে দূর থেকে দূরান্তে হাঁটতে হবে। সুতরাং আমার চাই উপরে খোলা আকাশ আর নিচে চাই হাঁটার জন্য একটি রাস্তা। ওয়েলথ আই সিক নট, হোপ নর লাভ, নর আ ফ্রেন্ড টু নো মি। ভ্যাগাবন্ড কী চায় না জীবনে? সে চায় না কোনো অর্থ, মানি আর ওয়েলথ। আর কি চায় না? সে চায় না হোপ, কোনো এক্সপেকটেশন নেই তার জীবনে। সে চায় না লাভ, চায় না ফ্রেন্ডশিপ। তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এ ভ্যাগাবন্ড ডাজন্ট ওয়ান্ট এনি ইমোশনাল আর মেটেরিয়াল বন্ডিং। অর্থাৎ ইমোশনাল আর মেটেরিয়াল বন্ডিং থাকলে সে পরিবারের মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। সে চায় না অর্থ, কোনো বৈষয়িক বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চায় না। সে পুরো একটা ফ্রি লাইফ, ট্রু ফ্রিডম এনজয় করতে চায়। অল আই সিক, হিয়ার সিক মানে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান্ট, SEEK, সিক মানে চাওয়া। এই সিক ওয়ার্ডের পরিবর্তে ফোর্থ স্ট্যান্ডায় ব্যবহার করা হয়েছে আস্ক। সেকেন্ড স্ট্যান্ডা আর ফোর্থ স্ট্যান্ডা সেম, শুধু দুটো ওয়ার্ড চেঞ্জ আছে। সিকের জায়গায় আস্ক আছে, সেম মিনিং। আস্ক মানে ওয়ান্ট, এমনি আস্ক মানে আমরা জানি জিজ্ঞেস করা, কিন্তু এই কবিতায় কিন্তু আস্ক মানে ওয়ান্ট, চাওয়া। এটা খেয়াল করুন। অল আই সিক দ্য হেভেন অ্যাবাভ। যা আমার জীবনের চাওয়া তা হলো মাথার উপরে থাকবে আকাশ, আর স্কাই ওভার মাই হেড অ্যান্ড এ রোড বিলো মাই ফিট। অর লেট অটাম ফল অন মি হোয়ার আ ফিল্ড আই লিঙ্গার। অটাম হেমন্ত। আচ্ছা, এই হেমন্ত আর ইউরোপিয়ান কান্ট্রির হেমন্তের মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক আছে, কারণ দুটো মহাদেশ দুই জলবায়ুর দ্বারা কন্ট্রোলড হয়। সুতরাং আমরা কিন্তু আমাদের এখানকার হেমন্তকালের সঙ্গে ব্যাপারটাকে নিয়ে ভাবলে চলবে না। ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, দ্য পোয়েট ইজ এ সিটিজেন অফ স্কটল্যান্ড। সুতরাং আমাদেরকে স্কটল্যান্ডের ক্লাইমেট নিয়ে ভাবতে হবে। অটাম, তাহলে অটাম কি? জাস্ট বিফোর উইন্টার কামস অটাম। অটাম হলো এখানে শীতের প্রতীক, উইন্টার হলো আরও বেশি শীতের প্রতীক, অর্থাৎ বাইটিং কোল্ডের কে সিম্বলাইজ করে। অর্থাৎ আমার জীবনে যদি অটাম নেমে আসে, এখানে অটাম মানে কিন্তু অটাম সিজনটাকে বোঝাচ্ছে না, অর্থাৎ প্রতিকূলতা বোঝাচ্ছে। অটাম স্ট্যান্ডস ফর ট্রাভেলস, অবস্ট্যাকলস, জীবনের প্রতিকূলতাকে বোঝাচ্ছে, সিজন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। যাই হোক, সেই অটাম সিজনটাকেও আমরা তার সঙ্গে এক করে দিতে পারি। অর লেট অটাম ফল অন মি, আমার জীবনে অটাম এসে পড়ুক। হোয়ার আফিল্ড আই লিঙ্গার। অ্যাফিল্ড, ফিল্ডের আগে দেখো এ লেখা আছে, তার মানে অন দ্য ফিল্ড অর ইন দ্য ফিল্ড, আফিল্ড।
এ হলো এখানে প্রেফিক্স। সাইলেন্সিং দ্য বার্ড অন ট্রি, যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে পাখিদেরকে কী করে, সেই ঠান্ডা নীরব করে দেয়, নিস্তেজ করে দেয়, তারা আর কিচিরমিচির করার ক্ষমতা রাখে না। বাইটিং দ্য ব্লু ফিঙ্গার, অর্থাৎ শীতের প্রচণ্ড ঠান্ডায় আঙুলগুলো নীল হয়ে যায়, যেন মনে হচ্ছে সেই নীল আঙুলগুলোকে কামড়ে ধরেছে। কিন্তু আমি কিন্তু দমি না সেই জায়গায়। হোয়াইট অ্যাজ মেল দ্য ফ্রস্টি ফিল্ড, এত তুষারপাত হয় যে পুরো মাঠ মনে হয় সাদা শস্যে কেউ ঢেকে দিয়েছে। মিল মানে হচ্ছে এখানে শস্য দানা, সাদা শস্য। ওয়ার্ম দ্য ফায়ার সাইড হেভেন, এখানে উচ্চারণ কিন্তু হবে হেভেন, নট হেভেন। হেভেন স্বর্গ বা আকাশ, এখানে হেভেন মানে হলো আ সেফ প্লেস, একটি নিরাপদ জায়গা। অর্থাৎ শীতের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি কিন্তু কোনো সেফ প্লেস চাই না। আমি যে মাঠে তুষারাবৃত মাঠে আছি সেখানেই থাকতে চাই, সেখান থেকে আমি এসকেপ করতে চাই না। বিকজ আই ওয়ান্ট টু ফেস অল ট্রাভেলস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অফ লাইফ, জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে আমি ফেস করতে রাজি আছি। এটাই হলো ভ্যাগাবন্ডের জীবনের মোটো। নট টু অটাম উইল আই ইল্ড, নট টু উইন্টার ইভেন। ইল্ড মানে হচ্ছে সারেন্ডার, অর্থাৎ নিজেকে সঁপে দেওয়া, আত্মসমর্পণ করা। তো ভ্যাগাবন্ড অটামের কাছে যেমন নিজেকে সারেন্ডার করতে চায় না, ঠিক একইভাবে সে শীতের কাছেও দমে যাবে না। লাস্ট স্ট্যান্ডাতে দেখো, সেকেন্ড স্ট্যান্ডারে রিপিটেশন আছে, শুধু দেখো একটি ওয়ার্ডকে দুই জায়গায় চেঞ্জ করা আছে, সিকের জায়গায় আস্ক আছে। তাই আমি এটার আর আলাদা করে এক্সপ্লেনেশনে গেলাম না, একই মানে হবে। এইবার তখন আমি একটু বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমরা আর্টিকেলের উচ্চারণ নিয়ে বলতে চাইছিলাম, তখন ডি এর কথা বলেছিলাম, দায়ের কথা বলেছিলাম। এর কথা, এর উচ্চারণ হবে আ। কেন আ, এবার বলি। এ কখন উচ্চারণ হবে, যখন লেটার বা অ্যালফাবেট, সেখানে আমরা উচ্চারণ করব কি এ বি সি ডি ই এফ। কিন্তু যখন আমরা সেন্টেন্সে ব্যবহার করছি, দিস ইজ নট এ লেটার অর অ্যালফাবেট, দিস ইজ এ ওয়ার্ড, অ্যান্ড ওয়ার্ড মিন্স it has a parts of speech. All articles are adjective. A and an refers to the number. It is number of adjective of numbers. They refer to the number one. One. A means one, and means one. আর দি কী করে, দি কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুকে স্পেসিফাই করে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে যায়, সেই জন্য সেটাকে বলা হয় ডেফিনিট আর্টিকেল। আর আ অ্যানকে বলা হয় ইনডেফিনিট আর্টিকেল। তাহলে তোমরা যখনই কোনো টেক্সট পড়বে, এখন থেকে তোমরা কী উচ্চারণ করবে, দিকে কখন দি বলবে, কখন দা বলবে, আর একে কখনোই এ বলবে না, আ বলবে। আই হ্যাভ আ বুক, আই হ্যাভ আ পেন। ঠিক আছে, তাহলে একটু পোয়েটের ব্যাপারে বলি। কী লেখা আছে, রবার্ট লুই ব্যাফোর স্টিভেনসন। দেখো বানানের সঙ্গে কিন্তু উচ্চারণ মিলবে না। ইংরেজির এটাই বিষয়, যে লেটারগুলো অনেক সময় দেওয়া থাকে সেগুলো সাইলেন্ট থাকে, অনেক সময় আবার যেগুলো লেটার থাকে না তার উচ্চারণ হয়। তাহলে দেখো এখানে কিন্তু লেখা আছে লুইস, LOUIS, লুইস। এখানে এস কিন্তু সাইলেন্ট, অর্থাৎ এস এর উচ্চারণ আমরা করব না। লুই, তোমরা বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের নাম জানো, কখনোই লুইস বলো না, লুই বলো, কিন্তু তার নামের বানান কিন্তু এইটা। এবার দেখো ব্যালফোর, বানানটা দেখো ব্যালফোর আছে, BAL, এল এর উচ্চারণ কিন্তু হবে না, ব্যাফোর। এখানে দেখো স্টিভেনসন আছে, ভেন, কিন্তু উচ্চারণটা হবে ভেন নয়, ভন, ভ আদ্যন্তর নয়, কিন্তু এখানে ই এর উচ্চারণটা এ হবে। তাহলে কী দাঁড়ালো, রবার্ট লুই ব্যাফোর স্টিভেনসন। ক্লিয়ার? ওকে, লেট আস কল ইট এ ডে। আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক। নেক্সট ডেতে আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, থ্যাংক ইউ।